Hi, welcome to Shendra's Engineering Tutorials. Control Systems కోర్స్ నుంచి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కేపీ evaluating the expressions for proportional controller, integral controller and derivative controller constants in terms of frequency domain, in frequency domain. యాక్చువల్ డెరివేషన్కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ కాదు, చిన్న రిమైండర్ అన్నట్టు. మీరు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్లో చూస్తున్న ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ సమ్హౌ ఇట్స్ లింక్డ్ అప్. ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్కి లింకప్ తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేందుకు వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ హియర్ మీరు అప్పుడు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g of s, యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్ విచ్ వాజ్ taught in times of block diagram reduction. అది దాటకుండా ఇక్కడ దాకా అయితే రారు కదా. సో హియర్ we have input, let's say e of s, input e of s and output u of s in Laplace domain, s domain. So u of s is equal to what? E of s multiplied with the transmittance g of s. They call it g of s, right? And ikkada nunchi the ratio output g of s by e of s, input e of s will be equal to g of s. Ilaga u of s by e of s, u of s by e of s unte that can be reduced to g of s, that will be reduced to g of s. Ippudu cheyaboye derivation lo we'll come across this one, u of s by ratio e of s by u of s, u of s by e of s. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రిమైండర్ ఏంటి అంటే, if at all we come across a complex term a plus jb, a plus jb, what transformation, ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ magnitude a plus jb into phase angle a plus jb. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి ఎప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ ఇలా ఉండి క్యారీ చేస్తే ఓకే, బట్ వీ నీడ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మాగ్నిట్యూడ్ ఏ అండ్ యాంగిల్ థీటా. సో మాగ్నిట్యూడ్ ఏ ఎలా రాస్తారు? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse b by a, imaginary by real. So this is the ratio. We will come across this one and this one in the ongoing discussion. And yeah, starting with that, considering a system like a system output u of t, input u of t, input e of t, for supposing simply a resistive network, output is directly proportional to input. Simply you may ask, mari lopala ante practical system edaina cheppandi ante, the answer is simply a resistive network. We have some voltage divider network, edo resistive network, output is proportional to input, right? So ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇది ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? u of t is directly proportional to input e of t, so we cannot go ahead ఏదైనా డెరివేషన్లో ఈ కాన్స్టెంట్, ఈ ప్రపోర్షనాలిటీతో ముందుకెళ్ళలేము. we need to have a constant proportionality. u of t is equal to కాన్స్టెంట్ కదా k, and output is directly proportional to input కాబట్టి kp e of t. okay, so this is one. so ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ని we call it proportional controller, p controller, proportional controller. and ఇంకొక సిస్టమ్ RC network, remember you'll be taught in pulse and digital circuits or else some other courses. RC network, low pass filter, it may be low pass filter, it can be proved that it acts as a integrator. So considering such a circuit,
integrated circuit, u of t again, output u of t with the input e of t, right? And ikkada output u of t is directly proportional to integral of e of t dt, right? Malli what practical system ante low pass RC circuit is a integrated circuit. Ikkada we cannot go ahead, we need to have some constant of proportionality kabatti u of t is equal to some k integral kada I integral e of t dt. So eppudaithe output is directly proportional to integral of input, this sort of ilanti oka system peru, this is known as a integral controller, I controller. Okay, so inverse the system, ఇంకొక రకమైన system ఏంటి అంటే the same RC network, high pass filter, high pass circuit, high pass RC circuit will be acting as a differentiator. So once again d by dt differentiator, u of t output and input e of t. ఈ కేసులో high pass RC circuit u of t is directly proportional to derivative of input e of t. Okay, so once again constant of proportionality undali kabatti u of t we cannot go ahead any like is equal to, that should be converted to is equal to constant again k, derivative kabatti d kd d by dt of e of t. This is derivative controller, this is derivative controller, right? So making use of these equations, individual ga aithe proportional controller, integral controller, derivative controller ani cheptam. What if we want to build a PID controller? PID controller. What if we want to have a PID controller? The combination of all these three, proportional, integral and derivative controller, will be PID controller, in which the output u of t, guys, kontamandi authors simply input antaru e of t, kontamandi authors they specify that it's a error input, right? So anta rocket science ki elle investigation kaadu kabatti just simple e of t anestunnanu. So that finally we want to reach ఇదైతే ఇక్కడికైతే వెళ్ళాలి KP KI KD, expressions for KP KI KD in frequency domain, అంటే ఒమేగా లైక్ ఫేజ్ మార్జిన్, పర్టికులర్ ఫేజ్ మార్జిన్ కావాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ కంట్రోలర్ ఎంత ఉండాలి, డెరివేటివ్ కంట్రోలర్ ఎంత ఉండాలి, ప్రపోర్షనల్ కంట్రోలర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలి. సో ఆ పాయింట్కి అనమాట. U of t is a combination of all these. అది ఎలా రాసుకోవచ్చు, in a PID controller what happens is U of t is equal to KP E of t from proportional controller plus Ki E of integral of E of t dt. This is from proportional controller, this is from integral controller plus Kd d by dt of E of t. Okay, so PID controller, integration, differentiation, first derivative, first integral అక్కడ నుంచి లేకుండా చేయాలంటే the best way is to go for Laplace transform. That is the main advantage of Laplace transform. Integrals and derivative functions are converted into algebraic expressions, making use of some important properties of Laplace transforms. Laplace transform of integral function, Laplace transform of a derivative function, making use of that properties. Okay, so in that case Laplace transform of x of t is x of s. So in the same way Laplace transform of u of t will be equal to u of s, which will be equal to, it's a constant Kp, it's a constant of proportionality constant. So daniki Laplace transform em undadu, Kp as it is, and e of t it's e of s plus Ki. ikkada
ikkada you have to focus. Integral e of t, Laplace transform of integral function is e of s by s. Go in search of that one, please. Plus kd as it is. It's a ki, okay, I'm sorry, I missed it. It's a ki, kd. And the Laplace transform of d by dt of e of t, this is according to the differentiation property of Laplace transform. What we have is s into e of s. Okay, and e of s can be taken out as common from all the terms, and RHS lo ఉన్న e of s ni LHS లోకి లాక్కొస్తే, in the sense e of s by e of s will be equal to, ఇక్కడ నుంచి only kp is left over, kp plus ఇక్కడ this came out, so what we have is ki by s plus here what we have is kd into s, right? So this is the one. So manaku open loop transfer function istaru, making use of PID controller, making use of PD controller, making use of PI controller at a particular value of omega, phase margin inta undelaga design cheyandi. So evaluate the values of proportionality constant and integral constant, etc. That will be the question. So here guys, ikkada go back to that one, this one. So output by input, it's a ratio, it's a constant, and u of s by e of s ratio can be from the fundamentals, can be written as g of s, right? So ippudu it's a transfer function, okay, open loop transfer function, whatever transfer function, but making use of this one we provide compensation. అంటే ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మనం కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి, మోర్ ప్రిసైస్లీ జీ ఆఫ్ ఎస్ అని కాకుండా జీసీ ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్తాను. జీసీ ఆఫ్ ఎస్ కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి జీ ఆఫ్ ఎస్ఏ, బట్ సఫిక్స్ సేస్ దట్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనము ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కావాల్సిన ఫేజ్ మార్జిన్ అది రాబట్టుకుంటామని చెప్తారు, రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్, అండ్ వన్స్ అగైన్ ఎప్పుడైతే ఎస్ ఉంటుందో, ఈక్వేషన్లో ఎస్ ఉంటుందో, సమ్హౌ దాట్ విల్ బీ, అది ఎలాగైనా కాంప్లెక్స్ టర్మ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఏ ప్లస్ జేబీ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ జీరో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ డెఫినెట్లీ అది కాంప్లెక్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. జీరో ప్లస్ జేబీ అది కాంప్లెక్స్ కాదా ఏంటి? ఇట్ ఎస్. సో ఇక్కడ కూడా సమ్హౌ ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ ఎస్ ఉంటుందో, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఏ ప్లస్ జేబీ. తర్వాత సింప్లిఫికేషన్లో ఎప్పుడైతే ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా ప్లగిన్ చేసుకుంటాము, సో ఆ కేసులో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాము, ఇలాంటి టర్మ్కి వెళ్ళిపోతాము. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎలాగా? జీసీ ఆఫీస్కి వీ హ్యావ్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్, magnitude and phase angle theta for this one. Okay, GC of S ki we have a magnitude and phase angle, and ikkada chinna మార్పు, చిన్న నోటేషన్లో చేంజ్ ఏంటి అంటే సి అని చెప్పి, సఫిక్స్ సి అని చెప్పిస్తాం రిగార్డింగ్ magnitude, expression for magnitude of a compensation controller, GC of S ఇదన్నమాట. ఓకే, ఇంకొక వైపు మనకు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తారు. ఓకే, ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ G of S ఇస్తారు. ఏ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి అయితే కాంపన్సేటర్ యాడ్ చేసి మన రిక్వైర్మెంట్ని మీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందో, ఆ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి కూడా విల్ బీ హ్యావింగ్, ఈవెన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి కూడా మనకు ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫేజ్ యాంగిల్ థీటా ఉంటుంది, రైట్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ డెఫినెట్గా ఆ ఈక్వేషన్కి. ఇవన్నీ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. ఓకే, విల్ హ్యావ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. రాసిన ప్రతిదానికి I'll do a numerical after this one. So I'll give you అదే లైక్ న్యూమరికల్ అయితే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. సో I'll do a numerical based on this one. సో ఎలా అయితే సి అని ఇచ్చామో, ఏసీ అని ఇచ్చామో, లేదా ఇక్కడ చిన్న నోటేషన్ ఏంటి అంటే A1 అని చెప్తాము. ఓకే, దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఓకే, A1 స్పెసిఫిక్గా A1 అని అనడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. అండ్ హియర్
magnitude of this one ఇదేంటి ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, magnitude of ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ magnitude ఇక్కడ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్. టెక్స్ట్ బుక్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కొంచెం తడబాటు జరుగుతుంది. ఐ రిపీట్, magnitude of open loop transfer function and magnitude of the compensator function, transfer function, magnitude of open loop transfer function and magnitude of compensator we'll design in such a way that ఒక particular frequency కి omega is equal to omega 1 దగ్గర, ఇది రెడ్తో రాస్తున్నాను, ఐ ప్రూవ్ ఇట్. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర, మళ్ళీ ఒమేగా 1 అంటే ఏంటి, మళ్ళీ న్యూమరికల్లోనే అర్థమవుతుంది. ఐ ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర ద డిజైన్ విల్ బీ, అంటే పిఐడి కంట్రోలర్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర ఏసీ ఇంటూ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అయిపోయేలాగా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. రైట్, యా, న్యూమరికల్ లేకుండా చేస్తే కష్టమే. నేను పక్కన రాస్తున్నాను చూడండి. ఐ విల్ ప్రూవ్ దిస్ వన్. వాట్ డిడ్ ఐ సే? అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 AC ఇంటూ magnitude equation for compensation and A1 is equal to 1 అని చెప్పి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. నేను పక్కన రాసుకుంటున్నాను. సో ఐ వోంట్ స్కిప్ దిస్ వన్. I'll let you know what is theta. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి ఎలా theta అండ్ ఒమేగా 1 ఏంటి, ఇదేంటి, ఐ విల్ ప్రూవ్ దిస్ వన్. ఐ విల్ ప్రూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి AC విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1/A1 కదా, రైట్? AC విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1/A1. ఇదే AC కదా. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఈ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/A1 అనేది మనం ఇక్కడ ప్లగిన్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ AC అంటే ఏంటి, 1/A1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ AC ఫ్రమ్ హియర్ ఇంటూ ఫేజ్ యాంగిల్ థీటా. ఓకే, ఫేజ్ యాంగిల్ థీటా. నవ్ హియర్, యా, మరి ఇదే GS కదా, GCS, ఇది GCS, ఇది కూడా GCS అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాము. సో దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, GCSకి ఇది మనము PID కంట్రోలర్కి రాసుకుంది. అండ్ అదే GCS ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్. సో ఈ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/A1 ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఇదిగో ఇది ఇక్కడ నుంచి. అట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ compensator into the open loop transfer function will be unity. ఇది నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి we had AC is equal to 1/A1 మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ప్లగిన్ చేసుకున్నాను, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. ఇది GCS, ఇది కూడా GCS. సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు దిస్. అంటే ద ఈక్వేషన్లో రాసుకోవచ్చు చూడండి, KP ప్లస్ KI by S plus S into KD will be equal to what? Will be equal to 1/A1 into angle theta. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మనకు అసలు నా దిస్ విల్ బి ద గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్, రైట్? ప్లీజ్ రివైండ్ అండ్ చూడండి, రివైండ్ చేసుకుని ఎక్కడైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే రివైండ్ చేసుకుని చూసుకోండి. ఇది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, సో ప్లగింగ్ ఇన్ S is equal to J ఒమేగా 1. ఒమేగా 1 ఇందాక నుంచి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 అంటున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ ఒమేగా దగ్గర పర్టికులర్ ఫేజ్ యాంగిల్ కావాలి అని చెప్తారు, రైట్? దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా at which we need to design the system for a particular phase margin. Okay, so I'll tell you if ఇప్పుడు న్యూమరికల్ ఏం లేదు కాబట్టి you cannot understand, but just remember what is omega 1. Okay, so S is equal to J omega 1 plug in చేసుకుంటే what we have is KP plus KI by J omega 1 plus J omega 1 KD will be equal to 1/A1 phase angle theta.
గైస్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకున్నాను, రైట్, నాకు ఈజీగా ఉండడానికి. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే బై 1 కదా, బై 1 జే ఒమేగా డినామినేటర్లో ఉంది, నేను అటువైపు రాసుకుంటాను మళ్ళీ. ఓకే, ఫర్ యువర్ అదే లైక్ మా లాంటి బ్యాక్ బెంచర్స్కి మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే కష్టం కదా. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ జే ఒమేగా 1 is common from all the terms. Okay, so అప్పుడు ఏం క్రాస్ మల్టిప్లై కదా, ఇది ఇంటూ ఐ మీన్ ఇక్కడ బై 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ వన్. సో దాట్స్ గివ్స్ us జే ఒమేగా 1 కేపీ ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ కేఐ, హోల్డ్ ఆన్, ఇక్కడ this into this j into j square, that will be -1. So we have minus omega 1 into omega 1, so omega 1 square k d, which is equal to 1 by a1 phase angle theta. ఓకే, ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకున్నందుకు ఐ మీన్ ఇది బ్రాకెట్లో రాస్తున్నాను, వీ హ్యావ్ అ రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్. ఇప్పుడు ఈ జే ఒమేగా నేను ఇటువైపు రాసుకుంటున్నాను. సో what we have is j omega 1. So we don't have this anymore. ఇది అక్కడ రాసుకుంటున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఇట్స్ అ j omega, అంటే దాని అర్థం what we have is we have a 0 plus j omega. మరి ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్స్. ఈ ఫండమెంటల్ నుంచి మరి దీనికి కూడా ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఒక ఫేజ్ యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి అండర్ రూట్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా 1 స్క్వేర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బీ సింప్లీ ఒమేగా 1. ఫేజ్ యాంగిల్ ఏంటి అంటే గైస్ ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ b బై a, అంటే ఈ కేసులో ఇక్కడ 0 ప్లస్ j ఒమేగా 1లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 0 ప్లస్ j ఒమేగా 1, థీటా విల్ బీ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ omega 1 by 0. Anything by 0, that's tan inverse infinite, which is equal to 90 degrees. Okay, so magnitude 1 అవుతుంది, ఫేజ్ యాంగిల్ వచ్చేసి యాంగిల్ 90 degrees అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నుంచి సెకండ్ ఫంక్షన్ నుంచి 1 by a1 into యాంగిల్ theta. సో వాట్ ఫండమెంటల్ ఇటువైపు వచ్చేసి జే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది, నో చేంజ్ ఇన్ దిస్. జే ఒమేగా 1 కేపీ ప్లస్ కేఐ మైనస్ ఒమేగా 1 స్క్వేర్ కే డి. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్, ఇదిగోండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లై అవుతుంది. వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ ఒమేగా 1 బై a1. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా యాడ్ అవుతాయి, 90 degrees ప్లస్ థీటా. ఓకే, సో ఇందాక ఇది రాసుకున్నప్పుడు ఉన్న కన్ఫ్యూజనే జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంటుంది. గైస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఒమేగా 1 బై a1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. ఒమేగా 1 బై a1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో హియర్, ఈ ఫేజ్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ హియర్ దిస్ వన్ cos 90 ప్లస్ థీటా ప్లస్ j sin 90 ప్లస్ థీటా. ఓకే, సో జస్టిఫికేషన్ ఏంటి, ఈ హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై, ఇది ఎలా రాసుకుంటామంటే గో బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది ఫేజ్ యాంగిల్ కదా. దిస్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దిస్ పార్ట్ omega 1 by a1 it's a magnitude and this is phase angle, right? ఇది ఫేజ్ యాంగిల్ అయినప్పుడు అసలు ఫేజ్ యాంగిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ b బై a. మనకి ఇక్కడ b బై a మాత్రమే ఉంది, tan ఇన్వర్స్ లేదు అక్కడ. చూడండి ఈ కేసులో మనకి b బై a మాత్రమే, లైక్ ఇది మాత్రమే ఉంది, అంటే b బై a మాత్రమే ఉంది, అండ్ tan అనే పదం లేదు ఇక్కడ. సో ఇలా రాసుకున్నప్పుడు నా దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ దిస్ విల్ బీ ఆర్ ఏ, దిస్ వన్ cos 90 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇది కంప్లీట్, దిస్ వన్ విల్ బీ అవర్ ఏ అండ్ దిస్ విల్ బీ అవర్ బి ఎక్స్ప్రెషన్లో. అప్పుడైతే
ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి టీటా ఎలా రాసుకుంటాము? టీటా విల్ బీ ఈక్వల్ టు tan inverse sin 90 plus theta by a part, b by a కదా, cos 90 plus theta. ఓకే, సో ఇలా రాసుకుంటాము. సో tan inverse the sin by cos, that will be tan 90 plus theta కదా. ఓకే, సో ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 90 ప్లస్ theta. అంటే ఇలా రాసుకున్నా కానీ ఒకవేళ ఫేజ్ యాంగిల్ రాసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తాం కాబట్టి దిస్ మోడిఫికేషన్ కెన్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి దిస్ వన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ 90 ప్లస్ theta క్యాన్ బి రిటన్ సింప్లీ. ఇక్కడ tan లేదు, సో tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ హియర్ గోయింగ్ హెడ్, so what we have is omega 1 by a1 into, guys, cos 90 plus theta, that will be minus sin theta. Check cheyandi, minus sin theta, plus j sin 90 plus theta, that will be simply cos theta. Okay, so ఇది ఏదైతే ఉందో that will be multiplied to this one as well as this one. అంటే what we have is omega 1 by a1 minus sin theta plus j omega 1 by a1 cos theta. ఇటువైపు మనకి ఇటువైపు ఏముంది? we have a j omega 1 kp plus ki minus omega 1 square kd, right? So guys, మనకు తెలిసిందే ఈక్వేటింగ్ ఇమాజినరీ అండ్ రియల్ టర్మ్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్ మనం ఎక్కడైతే దేనికోసం అయితే మనం వెతుకుతున్నామో అక్కడికి వచ్చేసినట్టే. హియర్ ఇమాజినరీ j omega 1 kp అండ్ ఇటువైపు j omega 1 by a1 into cos theta. So equating that one, what we have is j omega 1 kp is equal to j omega 1 by a1 cos theta. Guys, ఇక్కడ ఏదో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, j omega 1 on this side, j omega 1 on this side. So kp will be equal to finally cos theta by a1, which is equal to cos theta by a1. Did I miss something? Proportionality constant kp will be equal to cos theta by a1. Guys, done. So we are done with the imaginary, right? So we are done with the imaginary. I need the place, okay? And ikkada cheseste pola, we are done with the imaginary, right? Yeah, we are done with the imaginary. Next వచ్చేసి ఇక్కడ kd నెగిటివ్, ఇటువైపు వెళ్తే పాజిటివ్ అయిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఒమేగా 1 స్క్వేర్ kd విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ki యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది LHS వైపు, ప్లస్ ఒమేగా 1 బై a1 సైన్ థీటా is equal to this. Okay guys, సో ఇక ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనకి ki వచ్చేస్తుంది, kd వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ki కావాలితే ద డిజైన్ ఇస్, ఇప్పుడు సింప్లీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ki కావాలితే kd ఈక్వల్ టు 0 చేసేస్తాము, kd కావాలితే ki ఈక్వల్ టు 0 చేసేస్తాము. దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ వెన్ ki ఈక్వల్ టు 0, kd equal to 0 we have ki, when ki equal to 0 we have kd. So appaidithe ki will be ee expression nunche ki will be equal to here, ki will be equal to kd 0 cheseste this will be 0. So what we have is minus, guys, negative undalsinde, right? Negative adi negative ante yeah of course tarvata numerical solve chesinappudu you can understand that one, minus omega 1 by a1 sin theta. This is the expression for ki. Cross check చేయండి ఒకసారి. అండ్
ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి దిస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ki 0 చేస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఒమేగా 1 స్క్వేర్ kd is equal to omega 1 by a1 sin theta. Okay, so ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనకు న్యూమరికల్లో we have to identify which one is omega 1 and how to evaluate for a1. ac అక్కర్లేదండి, a1కి omega 1 ఏంటి, a1 ఏంటి, theta ఎలాగ వస్తుంది, theta కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది. From here kd will be equal to, guys, now kd will be equal to omega 1 sin theta by a1 omega 1 square kada. So here ee case lo ee square idi potundi, so finally we are left with sin theta by a1 omega 1 expression for derivative constant. Idi integral constant, proportionality constant idi. Did I miss something? This one. So here focus now. a1 we have to evaluate a1, we have to identify which one is omega 1. Sorry, first we have to identify ichina numerical lo question lo omega 1 edo identify cheyali. అది మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ a1. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒమేగా 1 ఏది అన్న దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి a1 రాబట్టాలి, a1 వాల్యూ రాబట్టాలి. తర్వాత థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గైస్ థీటా ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజైర్డ్ ఫేజ్ మార్జిన్, desired phase margin minus phase margin of the uncompensated system at omega equal to omega 1. Guys remember, ఇది రాసుకోండి, నేను చెప్పేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు, రైట్? ఎప్పుడు ఇదే నెగిటివ్ వస్తుందంటే రావచ్చు, ఈ టీటా నెగిటివ్ వస్తుందంటే రావచ్చు, అకార్డింగ్ టు ద కాంపన్సేషన్, ఫేజ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద అన్కాంపన్సేటెడ్ సిస్టమ్. ఈ కేసులో రావచ్చు, ఇక్కడ ప్లగిన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో గైస్ theta is equal to desired phase margin minus phase margin of the uncompensated system at omega equal to omega 1. omega 1 very key role play చేస్తుంది మనకి, రైట్? ఈ డెరివేషన్లో, ఈ న్యూమరికల్లో omega is equal to omega 1. మేక్ ఏ నోట్ ప్లీజ్, ఇది రాసుకోండి. ఓకే, ఇది రాసుకోండి. సో గైజ్ ఓపెన్ లూప్ చిన్న న్యూమరికల్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g of s is equal to 100 by s plus 1 ఇది ఇచ్చేసారు. గైస్ డిజైన్ PI controller such that the phase margin is equal to 60 degrees phase margin, ఇది desired phase margin అవుతుంది at a frequency of 0.5 radians per second, రైట్? ఎప్పుడైతే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఉన్నారో దాట్స్ ఒమేగా, అండ్ ఈ కేసులో ఒమేగా 1, right? So here you have to interpret this one from the given question. You have to interpret it's given in radians per second, and so that's omega, more precisely omega 1, ఇది omega 1 అయిపోయింది. సో ఇందాక అనుకున్నట్టు omega 1 ఐడెంటిఫై చేస్తాము, తర్వాత we have to evaluate a1. ఏసీతో అవసరం లేదు, a1ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. అది నేను అది చెరపలేదు ప్రూఫ్ అని చెప్పి, రైట్? సో a1 ఎక్కడి నుంచి, ఇది a1 అనేది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్స్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద uncompensated system. AC compensated system, a1 is the gain of the uncompensated system at omega equal to omega 1. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదిగో ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసేయాలి, అండ్ ఇది వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ 100. ఇప్పుడు గెయిన్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు 100 by అండర్ రూట్ ఇక్కడ నుంచి 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ కదా, అది డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను. ఏ స్క్వేర్ ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది బి, ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది బి. సో ఇట్స్ 4 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ 5 స్క్వేర్ అంటే 25 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? We are evaluating for a1. So omega will be equal to omega 1. A for omega, a1 will be for omega equal to omega 1. Remember that one. So guys, ikkada
ఇది ప్లగిన్ చేస్తే ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇదిగో వాడు ఇచ్చిన ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.5 radians per second plug-in చేసుకుంటే A1 will be equal to, as A1 should be equal to 8.6341 guys, ఇది A1 వాల్యూ. ఓకే, నా ఇక్కడికి రావాలి, మనకు థీటా కావాలి, ఎందుకంటే కేపీ కేఐ కేడి ఇవాల్యుయేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ థీటా, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ A1. ఇదిగోండి A1 వచ్చేసింది, రైట్. A1 ఇదిగోండి. తర్వాత మనకు థీటా కావాలి కదా, డిజైర్డ్ వచ్చేసి ఇది వాడు ఇచ్చినదే, నాకు ఇంత కావాలన్నాడు కాబట్టి దాట్ బికమ్స్ ద డిజైర్డ్ వన్. ఇప్పుడు ఫేజ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద అన్కాంపన్సేటెడ్ సిస్టమ్ మనకు కావాలి. ఫేజ్ మార్జిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫేజ్ మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 ప్లస్ రిజల్టెంట్ ఫేజ్ అట్ ఒమేగా జీసీ, జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్. కానీ ఇక్కడ మనము మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ అంతా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర చేస్తున్నాం, రైట్. సో దానికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫేజ్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఇది జీరోనే, tan inverse b లేదు 0 by this one, tan inverse 0 by anything, that's a 0. So this one becomes minus tan inverse b by a కదా, అంటే omega by 1, that's it, minus tan inverse omega by 2, ఎందుకంటే omega ఇక్కడ j omega by 2 minus tan inverse ఇక్కడ నుంచి omega by 5 at omega equal to omega 1 which is equal to 0.5. guys, ఇక్కడ 0.5 plug in చేసుకొని carry out that one. So what we have is minus tan inverse 0.5 minus tan inverse ఎంతండి, it's a 0.5 divided by 2 minus tan inverse, it's a 0.5 divided by 5, right. So yeah, it's a, now this is equal to minus 46 degrees, 46.3, అది 0.5కి బియాండ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుంటాము, ఇట్స్ 46 degrees ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇది we had this one 5 at omega, ఇది వచ్చేసింది. సో now this is for the uncompensated system, so this will be this one. okay, so phase margin of uncompensated system will be equal to what? Will be equal to 180 plus ఇది minus of 46 degrees. ఒకసారి evaluate చేయండి. what we have is a plus 180 is equal to, guys, it's a 1, ఇక్కడ చూడండి 133.6 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏం తీసుకున్నారంటే ఆథర్ 134 degrees తీసేసుకున్నారు, రైట్. దిస్ వన్, నా దిస్ వన్ విల్ బి దిస్ వన్, రైట్. సో మనకు కావాల్సిన థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, థీటా విల్ బి ఈక్వల్ టు డిజైర్డ్ ఫేజ్ మార్జిన్ ఎంత, 60 degree, 60 degree, ఓకే, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉండాలి కదా, మైనస్ phase margin of the uncompensated system. ఇదిగోండి phase margin of the uncompensated system, it's a 134 degrees. It's a 60 minus answer gives us, guys, it's a minus 74 degrees. ఇక్కడ కూడా minus 73.6 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ minus 74 degrees తీసుకుంటాం. This is the value of theta. Okay, this is the value of theta. This is the value for theta, and here theta, what values to be evaluated? We have theta, we have a1 from here, we have omega 1 from the given question itself. So what adiginadi designer PI controller అన్నారు. సో
కేపీ కేఐ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడి నుంచి కాస్ -74 బై A1 ఎంత, A1 ఇట్స్ 8.6341 is equal to, guys, so that will give us cos minus of 74 by 8.6341, which is equal to, yeah, it's a 0.03 తో సరిపెట్టేశాడు. 0.031, ఇట్స్ డన్. 0.03 లేకపోతే 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. 1.19 ఉంది కదా, సో 0.32 రాసుకున్నాడేమో, ఒకసారి చెక్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో. రైట్, దిస్ ఇస్ ఫర్ కేపీ, ఎందుకంటే పిఐ కంట్రోలర్ అడిగాడు కాబట్టి. సో కేఐ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కేఐ, వాట్ వీ హ్యావ్, నెగిటివ్ ఉంది, రైట్, నెగిటివ్ ఉంది. సో ω1 ఎంత, ఇట్స్ negative of 0.5 into sin -74 by A1, it's a 8.6341. okay, so here negative, we have that negative 0.5 into sin -74 by 8.6341, right? So we need to have the value for this one. How much? Yeah, it is calculator lo, it's a 0.0556 kada, 0.56 round up cheseskunnadu. Okay, so this is the value of KP and this is the value of KI, right? And we have to go for this one, KP KI. ఇక్కడ KD అడగలేదు కాబట్టి what we have is, we don't need this one, we will go for only this one. So GC of S will be equal to compensation provide చేసే transfer function GC of S will be equal to, here ఇక్కడ రాస్తున్నాను, GC of S will be equal to KI, KP, it's a 0.032 plus ఇది కదా ఎక్స్ప్రెషన్లోకి రావాలి. KI అంటే ఇట్స్ a 0.056 by S. Guys, this is the expression for GC. This is the value, this is the transfer function of GC of S, right? So go for that one. What he says is, here this we need to introduce GC of S over here, open loop transfer function G of S ikkada untundi, right, with the unity feedback, right? So G of S, indaka ichina G of S, ఇది మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు ఇవాల్యుయేట్ చేసిన ఫేజ్ మార్జిన్, ద సేమ్ ప్రొసీడ్యూర్తో ఇవాల్యుయేట్ చేసిన ఫేజ్ మార్జిన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 60. డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ మేక్ ఎన్ అదర్ వీడియో, రైట్? సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. గైస్, humble request, support me with your valuable share and a subscription. Thanks for watching.